विद्यार्थी मित्रों, हूँ वाजा निधि मारी यूट्यूब चैनल निधि स्टडी पॉइंट में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों फरी एक वखत हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आप जोवो छे अगत्यनो एवो टॉपिक एटले के अध्ययन जे तमारी आवनारी टाट एस के पछी शिक्षण विभागनी कोईपण परीक्षा खूब ज उपयोगी बनशे। अने आ विडियोमां आपणे एवा प्रश्नों जोवा छे के जे तमे कदाच कोई एकेडमी में फी भरीने पण आवा प्रश्नों नहीं जोया होय। तो आजना विडियो में खास अगत्यना प्रश्नों है, तो विडियो ने छेक सुधी निहाळवा विनंती। जोईए आपणो प्रश्न 1 है, नीचेना विधानों तपासो। पहलो ज प्रश्न आपणो विधानों वाळो छे। विधान 1 है, शास्त्रीय अभिसंधान में प्राणी है निष्क्रिय होय छे। शास्त्रीय अभिसंधान एटले के पावलोवनो सिद्धांत। आ प्राणी है निष्क्रिय होय छे। विधान 2 है, कारक अभिसंधान में प्रतिचार आप्या पछी ज शुद्धोधक मळे छे। कारक अभिसंधान एटले के बीएफ स्किनरनो जे कारक अभिसंधान है तेनी वात छे। अने त्यारबाद छे आंतरसूज द्वारा अध्ययन में प्रयत्न अने भूलनो सदंतर अभाव होय छे। अने तमने पूछ्युं छे के उपरनामांथी कया विधानो साचा छे। हवे आपणे जोईए के आमांथी कया कया विधानो साचा छे। तो जो विधान ए छे शास्त्रीय अभिसंधान में प्राणी है निष्क्रिय होय छे, ए विधान बिल्कुल साचुं छे। कारण के एमां शुं छे तो के एमां आपणे एना वर्तननो फक्त अभ्यास करे छे, प्राणीना वर्तननो। तेथी आ साचुं विधान छे। त्यारबाद छे कारक अभिसंधान में प्रतिचार आप्या पछी ज शुद्धोधक मळे छे, ते वस्तु पण साची छे। अने छेल्लुं आपणुं विधान जोईए के आंतरसूज द्वारा थता अध्ययन में प्रयत्न अने भूलनो सदंतर अभाव होय छे। तो के बिल्कुल आवुं होतुं नथी। आपणे खबर छे के चिंपांजी वाळो जे प्रयोग छे आंतरसूजनो, आ 2 लाकड़ी वाळो पण छे, खोखा वाळो छे, बधामां चिंपांजी शुं करे छे, पेला प्रयत्न करे छे, आ भूल पण थाय छे, त्यारबाद ज एने आंतरसूज जन्मे छे। तो एमां आंतरसूजनो अभाव आपणे कही शकीए नहीं। तो विधान 3 छे ए खोटुं थाय छे। तो अहींया विधान 1 અને 2 आपणे केवा छे साचा विधान छे। तो अहींया आपणे ऑप्शन ए छे ए केवो बनशे, राइट आंसर बनशे। मात्र विधान 1 અને 2 केवा छे साचा छे। त्यारबाद जोईए प्रश्न 2, योग्य जोड़का छोड़ो। मैं तमने पहला ज कीधुं हतुं के प्रश्नों केवा छे हाईली टफ लेवलना प्रश्नों छे। प्रश्न 2 छे जोड़का छोड़ो। एमां आपणे जोईए तो के अर्थपूर्ण शाब्दिक अध्ययन। तो आपणे खबर छे के शाब्दिक अध्ययन आपणे कोणे आपेलुं छे, तो के शाब्दिक अध्ययन छे ए आपणे आपेलुं छे डेविड आसुबेले। अर्थपूर्ण शाब्दिक अध्ययनना जे प्रणेता छे डेविड आसुबेल छे। सामाजिक अध्ययन, तो के सामाजिक अध्ययन छे एना प्रणेता छे आल्बर्ट बांदुरा, एनी पण आपणे खबर छे। त्यारबाद छे संकल्पना प्राप्ति मॉडल। संकल्पना प्राप्ति मॉडल छे आपणे आपेलुं छे जेरोम ब्रुनर है। अर्थपूर्ण अध्ययन आसुबेल, सामाजिक अध्ययन आल्बर्ट बांदुरा, संकल्पना प्राप्ति मॉडल छे जेरोम ब्रुनर अने अध्ययन सोपानकी ए छे रॉबर्ट गाइने। तो अहींया आपणो विकल्प आपणे एवो पसंद करવાનો छे जेमां ए मां 2 आवे, बी 2 मां 3 आवे। तो आपणे नीचे विकल्पो जोईए के एवो विकल्प आपणे क्यां आपेलो छे। 1 मां शुं आवतुं हतुं तो के 2 आवतुं हतुं। तो 1 मां 2 वाळा छो, अहींया 1 ए छे अने डी छे, ए ने डी 2 छे। तो आ बंने तो आमनेम ज केन्सल थशे। पछी आपणे जोईए बी मां शुं आवतुं हतुं तो के बांदुरा एटले के 3 आवतुं हतुं। तो बी मां बीजामां 3 छे एवो ऑप्शन 1 ज छे, ऑप्शन नंबर ए। तो अहींया साचो आपणो जवाब कयो बनशे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर छे। त्यारबाद जोईए प्रश्न 3, विधान ए, बाळक अनुकरण द्वारा सौथी झड़पी शीखे छे। बाळक छे अनुकरण द्वारा सौथी झड़पी शीखे, ते विधान तो केवुं छे साचुं ज छे। त्यारबाद जोईए मॉडेलिंग ए सामाजिक अध्ययननो पायो छे। मॉडेलिंग छे ए केवो छे सामाजिक अध्ययननो पायो छे। आ विधान पण साचुं छे। अने पेला विधाननी शुं आपे छे, आपणे समजूती आपे छे। तो ए अने आ बंने केवा छे साचा छे अने आ एनी साची समजूती छे। ऑप्शन ए छे ए आपणो केवो छे राइट आंसर अहींया छे। त्यारबाद जोईए प्रश्न 4, अध्ययन संक्रमणना संदर्भमां कयुं विधान असत्य छे। अध्ययन संक्रमणना संदर्भमां आपणे विधान केवुं शोधवानुं छे, असत्य शोधवानुं छे, एटले के खोटुं विधान शोधवानुं छे। तो ऑप्शन ए छे साइकल चलावनारने स्कूटर शीखवामां मदद मळे छे, विधायक संक्रमण छे। आ वस्तु एकदम साची छे। त्यारबाद जो टेबल टेनिस रमता आवड़तुं होय ने क्रिकेट शीखवामां कोई असर न थाय ते शून्य संक्रमण छे,
એ પણ કેવું છે? સાચું વિધાન છે. ત્યારબાદ જો ગુજરાતી લખવાની ટેવ અંગ્રેજી લખવામાં નડતરરૂપ બને તે પાર્શ્વ સંક્રમણ છે. અહીંયા જો આપણને આપ્યું છે પાર્શ્વ સંક્રમણ, આવું કોઈ સંક્રમણ હોતું નથી. એ પાર્શ્વ સંક્રમણ નહીં આવે પણ કેવું આવશે? નિષેધક સંક્રમણ આવશે. અહીંયા નિષેધક સંક્રમણ આવે. તો અહીંયા જ આપણો જવાબ આપણને મળ્યો. ઓપ્શન નંબર સી છે એ કેવો હશે? ખોટો આન્સર, અસત્ય વિધાન છે. છતાં આપણે ડી પણ જોઈ લે, ગણિતના સરવાળાનું જ્ઞાન બજારમાં હિસાબ કરવામાં કામ લાગે તે વિધાયક સંક્રમણ, એ પણ કેવું છે? સાચું છે. તો ઓપ્શન સી આપણો કેવો છે? અસત્ય વિધાન એટલે કે ખોટું વિધાન છે. અને અહીંયા આપણો સાચો જવાબ છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 5. રોબોટ ગાયનેના અધ્યયન સોપાનકી મુજબ નિયમ અધ્યયન કયા સ્તર પછી આવે છે? રોબોટ ગાયને છે એ અધ્યયનના કેટલા? તો કે પોતાના નિયમ અધ્યયન સોપાનકીમાં 8 પગથિયા આપેલા છે, 8 સોપાનો આપેલા છે. એમાં એક સોપાન છે સંકેત. હું અહીંયા બધા સોપાન તમને લખી દઉં છું કે પેલું સોપાન છે સંકેત, ત્યારબાદ છે ઉદ્દીપક પ્રતિચાર, ઉદ્દીપક પ્રતિચાર, સંકેત, ત્યારબાદ છે ઉદ્દીપક પ્રતિચાર, ત્યારબાદ છે શૃંખલા, ત્યારબાદ છે શાબ્દિક, ત્યારબાદ છે વિભેદન, ત્યારબાદ છે વિભેદન, ત્યારબાદ છે નિયમ, ત્યારબાદ સંકલ્પના અને સમસ્યા ઉકેલ, સંકલ્પના અને સમસ્યા ઉકેલ. આવી રીતે કુલ એમણે 8 સોપાનો આપેલા છે. જેમાં આપણને શું કીધું છે? તો કે નિયમ અધ્યયન કયા સ્તર પછી આવે છે? નિયમ છે એ કયા સ્તર પછી આવે છે એવી વાત આપણને કરી છે. તો નિયમ છે એ હંમેશા સંકલ્પના પછી આવે છે. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ અહીંયા છે. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન 6. નીચેનાથી કઈ જોડી અયોગ્ય છે? આપણને પૂછેલું છે અયોગ્ય. તો પ્રયત્ન અને ભૂલ, થોર્નડાઇક બિલાડી ઉપર પ્રયોગ કરેલો, એ કેવી છે? સાચી જોડી છે. ત્યારબાદ છે ઓપ્શન બી કારક અભિસંધાન, સ્કિનર અને ઉંદર પર પ્રયોગ કર્યો, એ પણ સાચું છે. ત્યારબાદ છે શાસ્ત્રીય અભિસંધાન પાવલોવ અને કૂતરા ઉપર, એ પણ સાચું છે. છેલ્લું છે આંતરસૂજ અને કોહલર, જેમાં શું છે? સફેદ ઉંદર. તો કે નહીં, અહીંયા સફેદ ઉંદર નહીં આવે પણ શું આવશે? સુલતાન નામના ચિમ્પાન્જી પર તેમણે પ્રયોગ કરેલો હતો. તો અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર છે ઓપ્શન નંબર ડી. આંતરસૂજનો પ્રયોગ સુલતાન નામના ચિમ્પાન્જી ઉપર કોહલરે કરેલો હતો. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 7. વિધાન અધ્યયન એ જીવન પર ચાલતી પ્રક્રિયા છે, એ કેવું છે? એકદમ સાચું વિધાન છે. ત્યારબાદ જોઈએ પરિપક્વતાને કારણે વર્તનમાં આવતા ફેરફારને પણ અધ્યયન કહેવાય છે. તો કે આ વિધાન બિલકુલ ખોટું છે. પરિપક્વતા કે માંદગીને કારણે આપણા વર્તનમાં કોઈ ફેરફાર આવે તો એ અધ્યયન કહેવાશે નહીં. તો ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ છે. વિધાન 1 સાચું અને 2 છે એ કેવું છે? ખોટું છે. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ બનશે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 8. અધ્યયનને અસર કરતા પરિબળોમાં ધ્યાન અને રુચિ એ કેવા પરિબળ છે? અધ્યયનને અસર કરતા પરિબળોમાં ધ્યાન અને રુચિ છે એ કેવા પરિબળ છે? ધ્યાન અને રુચિ છે એ કેવા છે? મનોવૈજ્ઞાનિક પરિબળો છે. એ ખાસ યાદ રાખજો, ધ્યાન અને રુચિ છે એ મનોવૈજ્ઞાનિક કહેવાય. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 9. જો કોઈ બાળક ખ ને બદલે ક્ષ લખે છે તો આ કયા પ્રકારની અધ્યયન અક્ષમતા એટલે કે લર્નિંગ ડિસેબિલિટી હોઈ શકે છે? અને આ પ્રશ્નો છે એ તમને ઘણી બધી વખત ટેટ 1માં પણ પૂછાયેલા છે અને ટાટ HS માં પણ આવો પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે. તો ખાસ આની સંભાવના છે કે આ વખતે ટાટ Sમાં પણ આવો પ્રશ્ન કદાચ પૂછી શકે. ખની બદલે શ લખે છે તો લખવાની જે અધ્યયન અક્ષમતા છે એને આપણે કહીએ છીએ ડિસ્ગ્રાફિયા, એટલે કે ઓપ્શન નંબર બી અહીંયા આપણો સાચો જવાબ છે. અહીંયા જો ડિસ્લેક્સિયા છે એ કેવી છે? વાંચનની અધ્યયન અક્ષમતા છે.
ત્યારબાદ તમને ડિસ્ગ્રાફિયા આપેલું છે, ડિસ્કેલ્ક્યુલા એ શું છે તો કે ગણિતની ગણવાની અક્ષમતા છે અને આવું કોઈ આવતું જ નથી. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન 10, થોર્નડાઇકના અધ્યયન નિયમોમાં પુનરાવર્તનનો નિયમ બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? થોર્નડાઇકે 3 નિયમો આપેલા હતા. એમાં એક છે તત્પરતાનો નિયમ છે, એક છે પુનરાવર્તનનો નિયમ અને એક છે અસરનો નિયમ. તો એમાં પુનરાવર્તનના નિયમને બીજા કયા નામે તો કે અભ્યાસના નિયમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ વસ્તુ પણ ખાસ આપણે યાદ રાખશું. ચલો આજના પ્રશ્નો અહીં સુધી રાખીએ. ફરી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં. પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા તે જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ પ્રશ્નો ગમ્યા હોય તો તમારા દરેક મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરજો. અને જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આગળના તમારા સિલેબસને આધારે બધા જ ટોપિકના વિડીયો મેં મૂકેલા છે. એક વખત પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને તે તમે જોઈ શકો છો. ફરી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ સો મચ.